Norma basalis. So what we view the skull from the basal region. Types of norma basalis. One is norma basalis externa, and this is the norma basalis interna. Base of the skull from inner side, base of the skull from outer side. Norma basalis externa and norma basalis interna. Huge, so I am bas. So it is the norma basalis externa. We divide the norma basalis externa into three halves: anterior, middle, and posterior. Anterior line goes along the posterior border of the heart palate. It is the heart palate. It is the posterior border of the heart palate. So, anterior to this is the anterior part, and this is the anterior border of the foramen magnum. So, from this border of the heart palate to the anterior border of the foramen magnum, middle part, and behind it, it is the posterior part of the anterior cranial fossa. What are the features do you see? The bones first. Bones, what we see from this view, this is the anterior part, middle part, and posterior part. First you see this bone is a heart palate. This is the heart palate. And this heart palate is formed by palatine process of the maxilla. This is the palatine process of the maxilla. This. So, one on either side, palatine process of the maxilla, one on either side, and horizontal part of the palatine bone. This bone is a part of the palatine bone, ekhane nei, is the horizontal part of the palatine bone. These two constitute the heart palate. So it lies in the anterior part of the base of the skull. Plus, this is the alveolar process of the maxilla. Alveolar process of the maxilla, this. Tooth bearing. This is the alveolar process of the maxilla. So, এখানে হাত দিচ্ছ কে এইখানটায় আপার ইয়েতে দেখাচ্ছে, এটা তো ম্যান্ডিবলে দেখাচ্ছ. So this is the tooth bearing process of the maxilla or alveolar process of the maxilla. It consists the anterior part of the base of the skull externa. And in the middle, there is an foramen. আমরা তো ভাবতেই পারতাম না in our days that we are not purchasing bones. Without bones, we are not allowed individually. So, these foramen, which transmits the palatine vessels and nerve, known as the foramen cecum. Acha. And the triangular depressed area is known as the incisive fossa. এইটুকুনি জানলেই হবে. And there is another thing, খুব ভালো করে দেখো, হাতে নিয়েই দেখো, নাহলে বুঝতে পারবে না. যেখানে একটা ঢোকাচ্ছি সেই ফোরামেন, ঠিক তার পেছন দিকে আরেকটা ফোরামেন আছে. আমি দুটো দিকেই ঢোকাচ্ছি. সবাই দেখো, দুটো ফোরামেনে ঢুকিয়েছি, একটা অ্যান্টেরিয়রলি আর একটা একটু পোস্টোল্যাটারালি. The anterior foramen is known as the greater palatine foramen, which transmits the greater palatine vessels and nerve. And posterolaterally, posterior je foramen, it transmits the lesser palatine vessels and nerve. So it is known as the greater palatine foramen, lesser palatine foramen. ওটা খুব জিজ্ঞেস করে, এরকম ঢুকিয়ে বলবে ওটা কি. তাহলে anterior পার্টের palatine process holo, it forms a hard palate, and from there hangs the soft palate,
and the thickened part of the posterior border of the heart palate, and it is known as the palatine crest. The last border of the heart palate, that's mean the horizontal part of the palatine bone, the posterior border is thickened. The bone is thickened here, and it is known as the palatine crest. And in the midline, there is a triangular projection. It is known as the posterior nasal spine. Posterior nasal spine. এই যে এটা রয়েছে এখানে, তোমরা সবাই দেখে নাও। হোয়াট ইজ প্যালেটাইন ক্রেস্ট অ্যান্ড posterior nasal spine? আরেকটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গ্রেটার প্যালেটাইন ফোরামেন, আর এইটা হচ্ছে লেসার প্যালেটাইন ফোরামেন। দিস ফোরামেন is the greater palatine foramen, and this foramen is the lesser palatine foramen, right? Lesser palatine foramen কিন্তু, আর এইটা হচ্ছে horizontal part of the palatine bone, কিন্তু lesser palatine foramen কিন্তু horizontal পার্টে নেই, তার একটু ল্যাটারালি palatine bonesই রয়েছে। The lesser palatine foramen is present in the palatine bone, but in a separate part, a process known as the pyramidal process of the palatine bone. বাস ওইটুকুনি জানতে হবে, তোমাকে প্যালেটাইন বোন কেউ দেবে না, ডিটেলস পড়ার দরকার নেই, সামলাতে পারবে না। তাহলে এটা গ্রেটার প্যালেটাইন ফোরামেন, লেসার প্যালেটাইন ফোরামেন, গ্রেটার প্যালেটাইন ফোরামেন, লেসার প্যালেটাইন ফোরামেন, এটা শিখলাম। এরপরে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টে যাব আমরা, হচ্ছে মিডিল ক্রেনিয়াল ফসাতে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটু বলে নিই, তো ফরসেপ দিলে ভালো ছিল। এই একজন গিয়ে বলো না একটু ফরসেপ দিতে, টুথ বা যাই ফরসেপ হোক, যে কোনো ফরসেপ একটা দিতে। আচ্ছা, এবার একটা খুব ভালো জিনিস শোনো। ইট ইজ দ্য নোজ, নেজাল ক্যাভিটি, অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়ারলি দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার নেজাল অ্যাপারচার। দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার নেজাল অ্যাপারচার, ঠিক, রাইট? posteriorly this, দেখো অ্যান্টিরিয়ার দিয়ে বেরিয়ে আসছে, it is known as the posterior nasal aperture or coana, এইটাকে বলা হয়, আচ্ছা, posterior nasal aperture or coana, which is divided in the midline by a vertical plate known as the nasal septum. So this is the nasal septum. এই বোনসটা দেখে দাও, এই যে এইটা হচ্ছে নেজাল সেপ্টামের বনি পার্ট। এছাড়াও নেজাল সেপ্টাম কনসিস্ট অফ কার্টিলেজ। কার্টিলেজটা এখানে নেই, কেন নেই? কার্টিলেজ এর কোনো রকম লঞ্জিভিটি নেই, ইট বিকাম ডেস্ট্রয়েড। সো বনি পার্টটা রয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ নেজাল সেপ্টামের বনি পার্ট, এবং যে বোনটাকে আমরা ফরসেপ দিয়ে ধরেছি এটার নাম হচ্ছে ভোমার। এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, এই বোনটা কি? ভোমার। ভোমারটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। এইটা হচ্ছে স্ফেনয়েড বোন, কেমন? এইটা হচ্ছে স্ফেনয়েড বোন। একটু বলে নিচ্ছে এখানে, স্ফেনয়েড বোনের মাঝখানে রয়েছে, দিস পোর্শন ইজ নোন অ্যাজ দ্য বডি। কি বলে? বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। এইখানে পুরোটা কিন্তু স্ফেনয়েড বোন নয়, সামনের দিকে যে বোনটা, ইট ইজ বিন অ্যাটাচ, হোয়াট আই এম হোল্ডিং ইন মাই রাইট হ্যান্ড is not a part of the sphenoid bone, it is another bone known as the ethmoid. আমি যেটা ধরেছি এটা হচ্ছে ইথময়েড বোন। ইথময়েড বোন একটু বলে নিই, ইথময়েড
ইথময়েডের মিডিলে একটা প্লেট রয়েছে, তাকে বলে পারপেন্ডিকুলার প্লেট। আর ল্যাটারালি দেখবে ফুটো 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 রয়েছে, পোরাস, লাইক এ হানিকম, মৌচাকের মতো হানিকম। মিডিলটাকে বলি আমরা পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ ইথময়েড, আর মাঝখানে বলি ল্যাবিরিন্থ, ল্যাবিরিন্থ অফ ইথময়েড। Posterior surface of the ethmoid bone attached to the anterior surface of the body of the sphenoid bone. ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না anterior surface of the body। কেন দেখতে পাচ্ছি না? Why I am not seeing? Because anterior surface is attached to the posterior surface of the ethmoid bone. So here in this specimen we cannot see the body of the sphenoid bone anterior surface। কেমন? আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কেন? ইথময়েড বোনটা লেগে আছে। এখানটাতে আরো লেগে আছে, ওইটা কোথায় গেল? এবারে দাও, ওটা লাগবে, গেল কোথায়? বাবা তারটা না হলে তো অসুবিধা হবে, বাকি অনেক ফোড়াবেন, বাকি দুটো ওয়্যার ছিল তো, একটা ওয়্যার। তাহলে কি দেখলে তোমরা ওয়্যার ছাড়া? পড়ে গেছে, এই তো পেয়েছি। তাহলে কি দেখলে ওয়্যার ছাড়া? কোনটা কোন ফোরামেন কি দেখলে? আচ্ছা, প্রচুর আছে, প্রচুর পড়তে হবে আজকে। আচ্ছা, সেইটা গেল। আর এইখানে তো অ্যাটাচড আছে, বোঝাই যাবে না। তাহলে এটা রয়েছে অ্যান্টিরিয়র সারফেস রয়েছে। অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন ইজ অ্যাটাচড টু দ্য পস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য ইথময়েড বোন। গেল এটা। আবার পস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি, এইটা এটা হচ্ছে পস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন এরকম, লাইক এ ব্যাট। তাহলে পস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি এগেইন ইজ অ্যাটাচড টু দ্য বেসি অক্সিপিউট, এখানে কেটে দেওয়া হয়েছে, ফলে আমরা পস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি দেখতে পাচ্ছি। কেমন? গেল। এরপরে কি রয়েছে? সুপিরিয়র সারফেস। সুপিরিয়র সারফেস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আসবো যখন বেস অফ দ্য স্কাল ইন্টারনা পড়াবো। আর রয়েছে ইনফিরিয়র সারফেস। ইনফিরিয়র সারফেসে এখানটাও ভোমার লেগে আছে। ইনফিরিয়র সারফেসে এখানে একটু আঁকতে হবে আমাকে। এটা যদি ইনফিরিয়র সারফেস হয়, এইখানে একটা ক্রেস্ট, একটা পারপেন্ডিকুলার ক্রেস্টের মতো রয়েছে, তাকে আমরা বলি স্ফেনয়েডিয়াল ক্রেস্ট। কেমন? কি রকম রয়েছে? কাগজ দিয়ে বোঝাই। ইনফিরিয়র সারফেসে এরকম একটা জিনিস রয়েছে, ভেঙে গেছে এখানে, এরকম একটা রয়েছে, কি বলি? স্ফেনয়েডিয়াল ক্রেস্ট। কেন এত কথা বলছি? ভোমারটা বলার জন্য। একটা পারপেন্ডিকুলার প্লেট রয়েছে, আর এইখানে দুটো পেটালের মতো সরে গেছে, তাকে বলে অ্যালা অফ দ্য ভোমার, প্লুরাল অ্যালি অফ দ্য ভ্রোমার। এটা হচ্ছে ভোমার বোন। কেমন? এটাকে কি বলে? অ্যালা অফ দ্য ভোমার, সিঙ্গেল। প্লুরাল হলে দেয়ার আর টু অ্যালি অফ দ্য ভোমার, এরকম। এটা নেজাল সেপ্টাম করছে, তোমারও আমারও। এই যে এখানে বোনটা রয়েছে, হাত দিলেই বুঝতে পারবে, একটু পেছন দিকে যেতে হবে। এইখানে অ্যালি অফ দ্য ভোমার এই স্ফেনয়েডিয়াল ক্রেস্টের মধ্যে ফিট করে যায়। দেখো কি সুন্দর ফিট করে গেছে, টু ফর্ম এ জয়েন্ট। এই দেখো
এর মধ্যে স্ফেনোইডাল ক্রেস্ট ঢুকে গেছে। এটা হচ্ছে অ্যালি অফ দ্য ভোমার, মধ্যিখানে গ্যাপ, গ্যাপের মধ্যে স্ফেনোইডাল ক্রেস্ট which hangs from the posterior inferior surface of the body of the sphenoid bone ঢুকে গেছে। এরপরে তাহলে স্ফেনোইডাল বোনের বডির কি কি সারফেস রয়েছে? সুপিরিয়র সারফেস বলিনি, অ্যান্টেরিয়র সারফেস কিছুটা বলেছি, ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য পস্টিরিয়র সারফেস ইডময়েড, সেখানেও আরেকটা ব্যাপার আছে, ছবিতে দেখাবো তাহলে বুঝতে পারবে। ওখান দিয়ে আজকে আর বডির মধ্যেখানে ভেতরে ইনসাইড দ্য বডি, ভালো করে শোনো, ইন দ্য স্ফেনয়েড বোন দেয়ার ইজ অ্যান এয়ার ফিল্ড ক্যাভিটি which is called sphenoidal air sinus, paranasal sinus. What is the definition of the paranasal sinus? Air filled cavity within the bone around the nose, and these must communicate with the nasal cavity. Nasal cavity এর সাথে যোগ থাকতেই হবে, না হলে কিন্তু প্যারানেজাল সাইনাস হবে না। যার জন্য এইখানেও এয়ার ফিল্ড ক্যাভিটি রয়েছে, mastoid process of the temporal bone, কিন্তু it is not a paranasal sinus because it does not communicate with the nasal cavity. সুতরাং এই sphenoidal sinus, through the anterior surface there is an opening, sphenoidal opening, through which it communicates with the paranasal sinus. তাহলে কি কি বোনে আমরা প্যারানেজাল সাইনাস দেখলাম? ফ্রন্টাল বোন, ম্যাক্সিলার বোন, ইডময়েড বোন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অসংখ্য প্যারানেজাল সাইনাস রয়েছে, and they are grouped under anterior ethmoidal ear, এবং এগুলি সো স্মল আমরা সাইনাস বলি না। ইডময়েডে যেটা রয়েছে, হোয়াট আর দ্য এয়ার ফিল্ড ক্যাভিটিজ, প্লুরাল ক্যাভিটিজ আর প্রেজেন্ট, আই ঘুমাচ্ছে কেন, আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ইডময়েড বোন, উই কল দ্যাম এয়ার সেলস, ছোট ছোট সেল। মৌচাকে যেমন বিহাইভসকে আমরা যেটা রয়েছে আমরা কি বলি, কেপসের মধ্যে সেল রয়েছে, এগুলিকে বলি এয়ার সেল। সুতরাং ইডময়েডাল এয়ার সেলস, এবং দে আর সো মেনি, 15 to 20, সো ডিভাইডেড ইন্টু অ্যান্টেরিয়র গ্রুপ, মিডিল গ্রুপ, পস্টেরিয়র গ্রুপ। এটা তুমি জেনে রাখবে, এবং কোন কোনটা কিভাবে প্যারানেজাল সাইনাস ওপেন করে পরে বলবো। তাহলে এটা শিখলাম। আর কার রয়েছে প্যারানেজাল এয়ার সাইনাস? এই স্ফেনয়েড বোনে। বডি কোথায় রয়েছে? উইদিন দ্য বডি। কোথায় ওপেন করছে? নোজে, থ্রু দ্য স্ফেনোইডময়েডাল রিসেস ইট ওপেন্স ইন দ্য নোজ। অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র সারফেসটা পরে বলবো। তাহলে এইটা গেল। আর স্ফেনোইডাল বোনে দুটো জিনিস রয়েছে, আমি যেটা হাত দিয়ে, ফরসেপটা কোথায়, দুপাশে দুটো দেখো হাত দিয়ে রেখেছি। দ্য স্ফেনয়েড লুকস লাইক এ ব্যাট উইথ টু উইংস অন আইদার সাইড। এই উইংটাকে আমরা বলি লেসার উইং, আর এই উইংটাকে বলি গ্রেটার উইং। এইটাকে কি বলছি? লেসার উইং। এইটাকে বলছি গ্রেটার উইং, রাইট? আচ্ছা, লেসার উইং, গ্রেটার উইং। আবার খুব ভালো করে শোনো, ব্যাটের পা আছে, বাদুড়ের তো পা আছে, এরও পা আছে, এর আবার দুটো করে চারটে পা। একটা হচ্ছে এইটা ধরেছি আমি, এই যে এইটা মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, আর এইটাকে ধরেছি ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। আর দুটোর মাঝখানে যেটা ফসা রয়েছে, ডিপ্রেশন, টেরিগয়েড ফসা। তাহলে এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। দুটো প্লেট অ্যান্টেরিয়রলি দে আর কানেক্টেড, একসাথে হয়ে গেছে, কিন্তু পস্টেরিয়রলি দে আর সেপারেটেড বাই এ টেরিগয়েড ফসা, রাইট? আচ্ছা, মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, এইটাই বোঝা যাচ্ছে। লোয়ার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট এরকম ঘুরে গেছে, হুক লাইক, এখানে দেখো একটা হুকের মতো রয়েছে, এই যে এটা
এইটা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট। দেখো একটা হুকের মতো রয়েছে, এই যে এখানে একটা হুকের মতো রয়েছে, এই যে ছোট্ট হুক, ছোট্ট হুক রয়েছে এখানে। এই যে এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, টেরিগয়েড ফসা। আর এইখানে একটা হুক রয়েছে, এইদিকে একটা হুক রয়েছে মিডিয়াল টেরিগয়েডে, এই দেখো একটা হুক রয়েছে, এইদিকে একটা হুক রয়েছে। মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, এইখানে একটা হুক রয়েছে, এটাকে বলি টেরিগয়েড হ্যামুলাস। টেরিগয়েড হ্যামুলাস, টেরিগয়েড হ্যামুলাস, কি বলি? টেরিগয়েড হ্যামুলাস। কোন প্লেটে রয়েছে? মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেটে। ওইটা একটা পুলির কাজ করে, টেন্ডনটাকে ঘুরিয়ে দেয়, সেটার নাম হচ্ছে টেরিগয়েড হ্যামুলাস। আচ্ছা, এবার মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট খুব ভালো করে শোনো, ওপরে গিয়ে ডাইভার্জ হয়ে গেছে, হয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট ফসা আছে, এইটা হচ্ছে টেরিগয়েড ফসা। এই বড় ডিপ্রেসড এরিয়া, এটা হচ্ছে টেরিগয়েড ফসা, এটা হচ্ছে টেরিগয়েড ফসা, এটা হচ্ছে টেরিগয়েড ফসা। কিন্তু এখানে খুব ভালো করে দেখলে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট ওপরে গিয়ে দুটো ভাগ হয়ে গেছে, দেখো মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট ওপরে গিয়ে ভাগ হয়ে গেছে, মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট ওপরে গিয়ে ভাগ হয়ে গেছে, মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট ওপরে গিয়ে ভাগ হয়ে গেছে। মধ্যিখানে যে ডিপ্রেসড এরিয়াটা রয়েছে তাকে বলি স্ক্যাফয়েড ফসা, তাকে বলি স্ক্যাফয়েড ফসা। এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, টেরিগয়েড হ্যামুলাস, টেরিগয়েড হ্যামুলাস, টেরিগয়েড ফসা। আর এইটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েডের ওপরে এই যে ডিপ্রেসড এরিয়া, এটাকে বলছি স্ক্যাফয়েড ফসা। কেমন? স্ক্যাফয়েড ফসা। আর অ্যান্টেরিয়রলি দুটো টেরিগয়েড প্লেট একটা বর্ডারে জুড়ে গেছে, পেছন দিকটা এরকম ফাঁক। তাহলে এইগুলি আমরা বেস অফ দ্য স্কালেও দেখতে পাবো। তোমাকে স্ফেনয়েড বোন তো দেবে না, দেবে এটা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড। ওখানটায় কিন্তু ইজি মনে হয়েছিল, এবারে কিন্তু একটু টাফ লাগবে, কারণ তোমাকে একটা অ্যালাইনমেন্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এত বড় জিনিসটার মধ্যে খুঁজতে হবে। এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, এটা ভোমার। এই যে দুটো এলা, এই যে দুটো এলা, এটা হচ্ছে এলা অফ দ্য ভোমার, এটা হচ্ছে এলা অফ দ্য ভোমার, এটা হচ্ছে এলা অফ দ্য ভোমার, এটা হচ্ছে ভোমার বোন, এটা হচ্ছে ভোমার বোন, এটা হচ্ছে এলা অফ দ্য ভোমার, এটা হচ্ছে ভোমার বোন, এটা হচ্ছে এলা অফ দ্য ভোমার, এটা হচ্ছে ভোমার বোন, এলা অফ দ্য ভোমার, ভোমার বোন। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, এইটা ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। তখন খুব ইজি লাগছিল ছোট বলে। এইবারে এই পস্টেরিয়র নেজাল অ্যাপারচারটা খুঁজবে আগে। দিস ইজ দ্য কোয়ানা, বাউন্ডেড ওয়ান সাইড বাই দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, অ্যানাদার বাই দ্য ভোমার। এইটাকে বলে কোয়ানা বা পস্টেরিয়র নিয়ার অ্যাপারচার দুটো। ঠিক কোয়ানার ল্যাটারালি হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, এটা হচ্ছে টেরিগয়েড ফসা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। কেমন? এইটা হচ্ছে কোয়ানা, এটাকে বলে কোয়ানা, ভোমার, মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, টেরিগয়েড ফসা। কেমন? আর ওপরের দিকে এইটা হচ্ছে স্ক্যাফয়েড ফসা, এটা হচ্ছে ওপরের সাইড। মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, টেরিগয়েড ফসা, এইটা হচ্ছে স্ক্যাফয়েড। মিডিয়াল টেরিগয়েডের ওপরে ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটাকে বলা হয় এই যে স্ক্যাফয়েড ফসা। খুব সুন্দর, দেখো ট্রায়াঙ্গুলার রয়েছে, এইটা হচ্ছে স্ক্যাফয়েড ফসা। মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, এইটা হচ্ছে কোয়ানা। এখান দিয়ে ঢুকলে, অ্যান্টেরিয়র দিয়ে ঢুকলে একটা কোয়ানা দিয়ে বেরোচ্ছে। এইখানটাই রয়েছে ল্যারিংস ফ্যারিংস, আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এইবারে এখান দিয়ে হয়ে ল্যারিংসে ঢুকে যাবে। এই যে
আর এখানে ফ্যারিংসও রয়েছে পেছন দিকে, ফলে এখান দিয়ে যদি খাবারও যায় শ্বাসনালীতে চলে যেতে পারে। সুতরাং এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, টেরিগয়েড ফসা। এটা খুব ভালো করে দেখো, মিডিয়াল টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড, টেরিগয়েড ফসা, ভোমার বোন, অ্যালো অফ দ্য ভোমার, এটা হচ্ছে ক্রেস্ট অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। গেল মিডিয়াল টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড, টেরিগয়েড ফসা, এটা হচ্ছে স্কেফয়েড ফসা, এটা হচ্ছে ভোমার বোন বা নেজাল সেপ্টাম। আরো বোন আছে, পার্ট অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম। এটা ক্রেস্ট দেখা যাচ্ছে না। আর এইটা হচ্ছে প্যালেটাইন ক্রেস্ট, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার নেজাল স্পাইন, এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার নেজাল স্পাইন। এই যে কোয়ানা, ক্যাভিটিটা, এই যে না ভেতরটা না, ওপেনিংটা, দরজাটা, ডোর, ভেতরটা নেজাল ক্যাভিটি, এটা হচ্ছে কোয়ানা, ডোরটা, দরজাটা। এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র নেজাল অ্যাপারচার, মধ্যিখানে সেপ্টাম আছে, ভেঙে গেছে। অ্যান্টেরিয়র নেজাল অ্যাপারচার, এটা এখান দিয়ে গিয়ে এই কোয়ানা, এটা এখান দিয়ে গিয়ে এই কোয়ানা, ওপেনিং, হ্যাঁ বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্যালেটাইন ক্রেস্ট, পস্টেরিয়র নেজাল স্পাইন। তাহলে এইগুলি আমরা শিখলাম। এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, টেরিগয়েড ফসা, মিডিয়াল, ল্যাটারাল, টেরিগয়েড ফসা। এটা হচ্ছে ভোমার বোন, বারবার বলছি, এটা হচ্ছে অ্যালা অফ দ্য ভোমার, জিজ্ঞেস করবে না তোমাদের, ওইটুকুনি যেতে পারলেই অনেক। এরপরে আরো কঠিন জিনিস আসছে। এরপরে খুব ভালো করে শোনো, স্ফেনয়েড বোনের লেসার উইং, এটা খুব ভালো করে শোনো। আবার আমি কোথায় রাখলাম ওটা, এবার আমি হারালাম। না না, এগুলি না, ওয়ার্ডটা তো ও থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এইবারে খুব ভালো করে শোনো, এটা দুজন ধরলে একজনকে জিজ্ঞেস করবেই। লেসার উইং মিডিয়ালি এসে, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা আমার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, আমি তোমাদের দিক থেকে ধরছি। এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার তোমাদের, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার, সরি তোমাদের দিক থেকে এলে, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছি, অ্যান্টেরিয়ার পস্টেরিয়ার, তোমাদের বোন, আমার নয়। এবার আমাদের দিক থেকে দেখাচ্ছি, নাহলে দেখতে, হ্যাঁ না তোমাদের দিকে দেখা যাবে। এই যে লেসার উইং মিডিয়ালি এসে দুটো রুট হয়ে মাঝখানে একটা ফোরামেন রয়েছে, এটা সবাই দেখো, দুপাশে দুটো, বেঁধে দেই নলে খুলে ফেলবে তোমরা। এই যে একটা ফোরামেনে ঢুকিয়েছি, সবাই দেখো, এই ফোরামেনটার নাম হচ্ছে অপটিক ফোরামেন, যেখান দিয়ে অপটিক নার্ভ এবং অপথ্যালমিক আর্টারি অরবিটে ঢুকেছে, বা অপটিক নার্ভ বেরিয়ে এসেছে, কারণ নার্ভ ইজ এ সেন্সরি নার্ভ। ভালো করে শোনো, অপটিক নার্ভ ইজ এ সেন্সরি নার্ভ, ইট টেকস সেন্সেশন, visual sensation from the eye and goes out, and ophthalmic artery goes in. যাকে ছেড়ে দাও, what structure passes through the optic foramen, সবাই দেখো এটা, between the two roots of the lesser wing, যে ফোরামেনটাকে করেছে লেসার উইং, এরকম ভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে গেছে, এক একটাকে রুটস বলা হয়। আজকে মাথা পাজলড হয়ে যাবে। এটাকে বলে অপটিক ফোরামেন। সমস্ত বইতে, সে বিশ্রাম সিং হোক বা চৌরাশিয়া হোক, একটা চ্যাপ্টার বা আছে, না থাকলে লিখে নেবে, তৈরি করে নেবে নিজেরা, স্ট্রাকচারস পাসিং থ্রু দ্য ফোরামেন অফ দ্য স্কাল। কি কি ফোরামেন, কি হয়েছে গো, কে দেখাবে? এইখানে যারা দেখেছো, এখানে অপটিক ফোরামেনটা দেখাও, এটার মধ্যে অপটিক ফোরামেনটা দেখাও, দেখাও। ওদিক দিয়ে পারবে না, পেছন দিক দিয়ে দেখাও, ওপর দিয়ে দেখাও। হ্যাঁ, এটা বেস, অ্যাকচুয়ালি এটা নর্মাল, ভেরি গুড, ঠিক। এই যে লেসার উইং দুটো রুটের মাঝখানে, ঠিক।
এটা অবশ্যই এখন দেখানোর কথা নয়, পরেই দেখাবো, কারণ এটা নর্মা বেসালিস ইন্টার্ন, আমি স্ফেনয়েডটা দেখাতে বললাম বলে দিলাম। Optic foramen, structures passing optic nerve and ophthalmic artery. ওটা পরে দেখাবো যখন ইন্টার্ন আসবে। না, ফোরামেন হচ্ছে ওপেনিং, ক্যানালিকুলি হচ্ছে ক্যানেলের মতো, একটু ইয়ে থাকবে, মানে একটু লেন্থ থাকবে। ফোরামেনটা একটা অ্যাপারচার, আর ক্যানালিকুলি মানে একটা লেন্থ থাকতে হবে। একটা পাইপ, হলো পাইপের মাউথটা হচ্ছে ওপেনিং, আর পাইপটা এরম থাকে, ওটাকে বলে ক্যানালিকুলি, স্মল পাইপ। এই দাও এটা। হ্যাঁ, ভেতরে ঢুকলো অপটিক ক্যানেল, ভেতরটা ঢুকলে এটা হচ্ছে ফোরামেনটা, ওটা ফোরামেন, আর যখন ঢুকে গেলাম অপটিক ক্যানেল। এই দাও এবারে, অনেক আছে, তাহলে এখানটাই দেখাচ্ছি আমি, ওখানটায় না দেখালে হবে না। কোথায় গেল গো? অপটিক ক্যানেলটা দেখেছো? দাও। আচ্ছা, এইটা আমরা শিখলাম। এরপরে আমরা যেটা ইম্পর্টেন্ট যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখান দিয়ে দেখব। গ্রেটার উইং, এবার আমরা গ্রেটার উইং এ যাচ্ছি। এটা হচ্ছে গ্রেটার উইং এর আন্ডার সারফেস, এক্সটার্না, তল থেকে দেখছি। দুটো ফোরামেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখতে পাই, ঠিক গ্রেটার প্যালেটাইন ফোরামেনের মতো, আর লেসার প্যালেটাইন পাশাপাশি দুটো ফোরামেন, একটা বড় একটা ছোট। ঠিক সেই রকম আমরা যখন এটা দেখি তল থেকে, দুটো ফোরামেন দেখতে পাই, একটা হচ্ছে লার্জার অ্যান্ড ওভাল, তাকে বলি ফোরামেন ওভেল। ঠিক তার ল্যাটারালি একটা ছোট্ট ফোরামেন, তাকে বলি ফোরামেন স্পাইনোসাম। বাবারি, এই দেখো একটা ওভাল মিডিয়ালি, আর একটা হচ্ছে ল্যাটারালি স্মল হোল। ওভালটাকে বলে ফোরামেন ওভেল এবং তার ল্যাটারালটাকে বলে ফোরামেন স্পাইনোসাম। ফোরামেন ওভেল দিয়ে পাস করে মেল স্ট্রাকচার, MALE, কি বলো? মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, এক্সেসরি মেনিনজিয়াল আর্টারি, লেসার পেট্রোজাল নার্ভ অ্যান্ড এমিসারি ভেইন। কিভাবে মনে রাখি? মেল, MALE, M ফর ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, M for mandibular nerve, A for accessory meningeal artery, L for lesser petrosal nerve sometimes, and E for emissary vein. আর ছোট ল্যাটারাল ফোরামেন তাকে বলে ফোরামেন স্পাইনোসাম। কেন বলে? ঠিক তার নিচে একটা প্রজেকশন অফ গ্রেটার উইং এর রয়েছে, তাকে বলে স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড, তার জন্য এটাকে বলে ফোরামেন স্পাইনোসাম। এটা দিয়ে কে পাস করে? মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি অ্যান্ড নার্ভাস স্পাইনোসাস। হোয়াট ইজ নার্ভাস স্পাইনোসাস? ইট ইজ আ মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য, ও বলে দিচ্ছে সব, কি আর্টারি? ম্যান্ডিবুলার না, নার্ভাস স্পাইনোসাস।
এবার একটা কথা বলি, এই যে আমাদের ট্রাইজেমিনাল নার্ভ হচ্ছে ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, তাই তো? আমরা ক্রেনিয়াল নার্ভকে এক একটা করে রোমান লেটার দিয়ে ভাগ করেছি। 12 ক্রেনিয়াল নার্ভ। নাম্বার 1 নার্ভ হচ্ছে অপথ্যালমিক, এই অলফেক্টারি। নাম্বার 2 হচ্ছে অপথ্যালমিক। নাম্বার 3 অকুলোমোটর। নাম্বার 4 ট্রক্লিয়ার। অ্যান্ড নাম্বার 5 হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ 3টে ডিভিশন রয়েছে। কি কি? অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার। এই ম্যাক্সিলারি আর ম্যান্ডিবুলার নার্ভ যখন বেরিয়ে আসে, আবার রিকারেন্ট একটা ব্রাঞ্চ দেয়, মেনিনজেসকে সাপ্লাই করে, তার নাম হচ্ছে মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ। তাহলে নার্ভাস স্পাইনোসাসকে কে পাস করে? মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে কি বললাম, মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। আরেকটা কি করে? মিডিল মেনিনজিয়াল সাইনাস পস্টেরিয়র ডিভিশন। এইগুলি কিন্তু তোমাদের মুখস্থ করে একটা খাতায় লিখে রাখতে হবে, যে ফোরামেন ওভেল দিয়ে কি পাস করে, ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে কি পাস করে। অনেক সময় এই বোনসে নেই। মিডিয়াল টু দ্য ফোরামেন ওভেল, in between the foramen oval and foramen spinosum, there may be another foramen. আমার নেই, ওর নেই, ওর নেই, হয়তো ওর আছে। তাকে বলে foramen of Vesalius. Foramen of Vesalius, ওখান দিয়ে if lesser petrosal nerve do not pass through the foramen oval, it will pass then through the foramen of Vesalius. অনেক সময় আরেকটা ফোরামেন থাকতে পারে, খুব ভালো ছেলেদের যেটা বলছি, ল্যাটারাল টু দ্য ফোরামেন ওভেল, তাকে বলে ফোরামেন ইননোমিনেটাস। এটা এমিসারি ভেইন পাস করে। তাহলে দ্য মাস্ট ফোরামেন কি প্রেজেন্ট ইন দ্য গ্রেটার উইং? ফোরামেন ওভেল অ্যান্ড ফোরামেন স্পাইনোসাম। ফোরামেন ওভেল দিয়ে কি পাস করে? মেল স্ট্রাকচার। ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, ওটা বললেই তুমি 70% নাম্বার পেয়ে গেলে, আর বাকিগুলি বললে 30%। তুমি যদি ফোরামেন ওভেল দিয়ে বলতে পারো ম্যান্ডিবুলার নার্ভ পাস করে, তুমি কিন্তু এক্সামিনার যদি মনে করে তোমাকে 2 দেবে, ওখানে 1.5 দিয়ে দিয়েছে। তারপরে যদি বলতে পারো 2, বা অস্পিতে যদি থাকে কোশ্চেন হোয়াট স্ট্রাকচারস পাসেস থ্রু দ্য, তুমি শুধু ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা লিখেছো 0.5 পেয়ে যাবে। তারপরে কি হয়েছে? ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, এ ফর এক্সেসরি, বলো, মেনিনজিয়াল আর্টারি, এল ফর লেসার পেট্রোসাল নার্ভ, ই ফর এমিসারি ভেইন। ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে কে পাস করে? নার্ভাস স্পাইনোসাস। তারপরে মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি, posterior division of the middle meningeal sinus. Foramen Vesalius দিয়ে কি পাস করে? lesser petrosal nerve if it does not pass through the foramen oval, আর foramen innominatus দিয়ে পাস করে একটা এমিসারি ভেইন। হয়ে গেল। এছাড়াও এখানে বলার দেখার নয়, এইবার এইটা দেখো, ইনার সারফেস থেকে আরেকটা ফোরামেন আছে এখানে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোরামেন। এটা বেস অফ দ্য স্কাল দিয়ে, মানে নিচ থেকে দেখতে পাবে না, কারণ এটা ওপেন করে না। এইখানে দুটো দুপাশে লিখে দিচ্ছি, এটা দেখতে পাচ্ছ না কেন সেটাও বলছি। এটা দেখো, এই যে আমি ওয়ার্ডটা ঢুকিয়েছি, এটা নিচ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি না, কারণ দেখতে পাওয়ার কথা নয়, এটা নিচ দিয়ে বেরোয়নি। কিন্তু ফোরামেন ওভেল দিয়ে যদি দেখি, দেখতে পাচ্ছ? ফোরামেন ওভেল দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কারণ এটা বেস অফ দ্য স্কালে নার্ভটা বেরিয়েছে এরকম করে, এখান দিয়ে ঢুকছি। দেখতে পাচ্ছ কি? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। তার মানে ফোরামেন ওভেল অ্যান্ড ফোরামেন স্পাইনোসাম কামস আউট থ্রু দ্য নর্মা বেসালিস এক্সটার্না, কিন্তু এখান দিয়ে ঢুকছি, তারটাকে দেখা যাচ্ছে কি না? কারণ কি? এই ফোরামেনটার নাম হচ্ছে রাউন্ড ফোরামেন বা ফোরামেন রোটান্ডাম। এখান দিয়ে পাস করে একটাই স্ট্রাকচার, এখন বেরিয়ে আসছে বলে দেখতে পাচ্ছ, মানে অতটা ঢুকবে না, এটা সবই তো ঢুকলে এইখানটা অবধি থাকে। এই যে এইটা সবাই নিয়ে দেখবে, এটা আমি একটু বেশি ঢুকিয়ে দিলাম, এখন বেরিয়ে আসছে। এটাকে বলে ফোরামেন রোটেন্ডাম। সেটা
নর্মা বেসালিস ইন্টারনা এখান দিয়ে দেখতে হবে, এইখান দিয়ে দেখতে পাবে না। ফোরামেন রোটেন্ডাম এখান দিয়ে দেখা যাবে না, এখান দিয়ে দেখা যাবে। আমি দুটো একসাথে পড়াচ্ছি বলে দেখে দিচ্ছি। ফোরামেন রোটেন্ডাম দিয়ে পাস করে ম্যাক্সিলারি নার্ভ। ওই তো দেখো না ওখানে, ওটা পরে দেখো, ওটা দেখো আগে। ফোরামেন রোটেন্ডাম দিয়ে পাস করে ম্যাক্সিলারি নার্ভ। কেন দেখতে পাচ্ছি না? ইট ডাজ নট ওপেন আউট টু গো টু দ্য নর্মা বেসালিস এক্সটার্না, ইট গোজ টু অ্যানাদার ইন্টেরিয়াস ফসা known as the pterygopalatine fossa. কোথায় টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা আছে আমি দেখাচ্ছি, ওটা তাড়াতাড়ি দেখো। এটা বলে নিলে আমাকে ইন্টারনাটা বলতে সুবিধা হবে। এক্সটার্না অনেকটা, এই এটার পস্টেরিয়র পার্টটা অনেকটাই বলা আছে তোমাদের অক্সিপিটাল বোনে বলার সময়। আচ্ছা, এই যে আমি ডেসক্রাইব করছি এই ফোরামেনগুলি, এটা অ্যান্টেরিয়র পার্টে রয়েছে না মিডিল পার্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য স্কালে রয়েছে? মিডিল পার্ট, ভেরি গুড, মিডিল পার্টে রয়েছে। আরেকটু এরপরে যেটা যাচ্ছে আরো কঠিন, মিডিল পার্টেরই, যখন টেম্পোরাল বোনে ঢুকবো এখন। তাড়াতাড়ি দেখো, তাড়াতাড়ি দেখো, অনেক বাকি, 12টার ওপর বাজে, 12টা বাজে। এই এদিকে দাও। আচ্ছা, তাহলে আমি এখন ওয়ার্ডটা নেই বলে তো এটা দেখ না। আচ্ছা, এইবারে এইখান থেকে দেখি, এখান থেকে আমরা দুটোই ফোরামেন দেখতে পাবো, ফোরামেন রোটেন্ডাম দেখতে পাবো না। কি কি দেখা যাবে? ফোরামেন ওভেল অ্যান্ড ফোরামেন স্পাইনোসাম। এবার দেখি কোনটা কি। ওয়্যার না দিলে বুঝতে পারবে না। এখানে সেদিন ছিল যে, কে নিল? এখানে একটা কালার্ড ওয়্যার ছিল না, সেদিন দেখালাম, একটা কালার্ড ওয়্যার ছিল। তোমাদের কিন্তু এই বোন দেবে না, এটা রেফারেন্স হিসাবে দেখাচ্ছি, দেবে কিন্তু এই বোন, এই বোনটাতেই দেখার চেষ্টা করো। তাহলে এই বোন দেখতে গেলে, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে খুব কঠিন। তুমি স্যারের কাছ থেকে, স্যাররা যদি এরম দেয় বলে স্যার একটু দেখি বলে টেনে নেবে, আমি হয়তো পারবো, কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে কঠিন। তুমি টক করে এই দিক দিয়ে দেখে নেবে, দেখলেই বুঝে যাবে। কেমন? এখান দিয়ে ওয়্যারটা ঢুকিয়ে দেবে। তাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কিভাবে বোঝা যায়? গ্রেটার উইংটা ডায়াগনোসিস করলে, গ্রেটার উইং হচ্ছে এইটা, এই ওয়ার্ডটা হয়েছে দাও, নইলে বুঝতে পারবে না এটা। এই যে আমি একটা কটন ফোরামেন ওভেলে ঢুকিয়েছি, ওয়ার্ডটা দিলে ভালো বোঝা যাবে, এটাই কালার ম্যাচ।
এই হয়েছে, বোনসটা কোথায়? ও এখানে এসেছে, তাহলে চলে এলো। বড় বড় ফোরামেনগুলি জানলেই হবে, বাস। যেগুলি তিনটে ফোরামেন, বাকি আর ফোরামেন জানা, আর কয়েকটা ফোরামেন জানবে আমি বলে দিচ্ছি। জুগুলার ফোরামেন, হাইপোগ্লসাল ক্যানেল সেদিন দেখিয়েছি, আবার দেখাবে এখানে। আর এরপরে যেটা দেখাচ্ছি, posterior inferior surface of the petrous part of the temporal bone, carotid ক্যানেলের ওপেনিং, লোয়ার ওপেনিং। দাও, এইবারে আমি এখানে এটাই দেখাচ্ছি। এই এটা দাও। এইটা তাড়াতাড়ি দেখবে সবাই। ফোরামেন ওভেল মিডিয়ালি আর ফোরামেন স্পাইনোসাম, খুব তাড়াতাড়ি দেখো। দাঁড়াও, দেখতে দাও, না হলে কনসেপ্ট হবে না। ফোরামেন ওভেল মিডিয়ালি বড়টা, আর ছোটটা গোলটা স্পাইনোসাম ল্যাটারালি। ফোরামেন ওভেল, হ্যাঁ। রোটান্ডাম এখানে দেখা যাবে না, কি যে বলি, এত যে বলছি যে এখান দিয়ে দেখা যাবে না, ওটা ভেতর দিয়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখান দিয়ে দেখা যাবে না। ফোরামেন রোটেন্ডাম এখান দিয়ে দেখা যাবে না। ফোরামেন রোটেন্ডাম এইখান দিয়ে, এই ভিউ দিয়ে, নর্মা বেসালিস এক্সটার্না দিয়ে দেখা যাবে না। ফোরামেন রোটেন্ডাম নর্মা বেসালিস এক্সটার্না দিয়ে দেখা যাবে না, নর্মা বেসালিস ইন্টারনা দিয়ে দেখা যাবে। ফোরামেন রোটেন্ডাম cannot be seen through norma basalis externa view. Foramen rotundum can only be seen through norma basalis interna. এখানে ফোরামেন রোটেন্ডাম খুঁজতেও যাবে না, গুলিয়ে যাবে। তারটা আছে তো? হ্যাঁ, তাহলে এটা দেখে নাও। এরপরটা আর কঠিন হবে না, কারণ এগুলি একটু দূরে দূরে ফোরামেনগুলি আছে। তাহলে আমরা এই তিনটে ফোরামেন একদম ক্লিয়ার করে নিতে হবে, বারবার এসে দেখবে এখানে, তবেই হয়ে যাবে, সময় নেবে। আচ্ছা, এরপরে দুটো ফোরামেন আমি দেখাবো, তার আগে একটুখানি বলে নেব টেম্পোরাল বোনটা। এটা হচ্ছে টেম্পোরাল বোন, লেফট সাইড। টেম্পোরাল বোন হ্যাজ গট এ পার্টস। কি কি পার্ট? এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট, এটাকে বলি স্কোয়ামাস পার্ট। কি বলি? স্কোয়ামাস ফ্ল্যাট। এটাকে বলি পেট্রাস পার্ট। এই যে একটা পিরামিডাল শেপের, পেট্রাস মিন্স স্টোন লাইক, এটা পাথরের মতো। অ্যান্ড ইট হাউজেস উইদিন ইট দ্য মিডিল ইয়ার অ্যান্ড দ্য ইনার ইয়ার। এর মধ্যেই আমাদের মিডিল ইয়ার আছে এবং ইনার ইয়ার রয়েছে, ককলিয়া, তারপরে হচ্ছে ভেস্টিবুল, সমস্ত সেমিসার্কুলার ক্যানেল সমস্ত রয়েছে, স্যাকুল, ইট্রিকেল সব। এবং এই মিডিল ইয়ারের মধ্যে মাসেলস রয়েছে, ভালো করে জানো, বোনস রয়েছে, বোনের মধ্যে বোনস। এই মিডিল ইয়ারের মধ্যে তিনটে ছোট ছোট বোনস রয়েছে, ম্যালিয়াস, ইনকাস অ্যান্ড স্টেপিস। এর মধ্যে আবার তিনটে ছোট ইন্ডিভিজুয়াল বোনস রয়েছে। যাকে এটাকে বলে, কি বলে? পেট্রাস পার্ট। পেট্রাস পার্ট, পেট্রাস পার্ট হ্যাজ গট এ এপেক্স। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে যদি ধরি, ইট হ্যাজ গট এ সুপিরিয়ার বর্ডার, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার অ্যান্ড এ পস্টেরিয়ার বর্ডার। আমরা যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে একটু ডাউন করে ধরতে হয়, এইটাকে বলি আমরা এপেক্স। এইটা কিন্তু জানতে হবে, পেট্রাস পার্টের এপেক্স হচ্ছে এইটা, দিস ওয়ান। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, সুপিরিয়ার বর্ডার, পস্টেরিয়ার বর্ডার। অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, পস্টেরিয়ার সারফেস অ্যান্ড ইনফিরিয়ার সারফেস পেট্রাস পার্টের। এটা হচ্ছে এপেক্স। এপেক্স কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? এদিকে গ্রেটার উইং অ্যান্ড বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড এসে লাগছে এখানে।
আর এদিকে অক্সিপিটাল বোন আসছে, কেমন? আচ্ছা, যাকে এটা হচ্ছে এপেক্স অফ দ্য পেট্রাস পার্ট, ধরে নাও মানে ইট ইজ দেয়ার গেল। এরপরে আমরা একটু পেট্রাস পার্টের আরেকটা বলে দিই, ইট ইজ দ্য ম্যাস্টয়েড পার্ট। এই যে এইটা আমি যেটা ধরেছি এবার খুলে দিলাম, যতটা ঢেকে রেখেছি, ইট ইজ দ্য ম্যাস্টয়েড পার্ট। এইটাকে বলে ম্যাস্টয়েড প্রসেস, আর পুরোটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড পার্ট। দেখতে পাচ্ছ না ম্যাস্টয়েড পার্ট? ওয়াই? আই এম কভারিং ইট। যেই আমি কভার খুলে দিলাম, ইউ সি দ্য ম্যাস্টয়েড পার্ট, ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল পার্ট, ম্যাস্টয়েড পার্ট। আর কি পার্ট রয়েছে? টিম্প্যানিক পার্ট। এই যে এটা আবার ফরসেপ দিয়ে ধরতে হবে। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, তাকে ঘিরে রেখেছে এরকম একটা কার্ড প্লেট অফ বোন। বোনটা কিন্তু এরকম, কাগজ দিয়ে দেখাই। টিম্প্যানিক পার্টটা হচ্ছে এরকম, এইরকম, এইরকম দেখতে টিম্প্যানিক পার্টটা। দাও আমাকে এরকম ভাবে, হ্যাঁ, পুরোটা গোল নয়, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, ইট ইজ লাইক দ্যাট, কেমন? এটাকে বলে টিম্প্যানিক পার্ট। এই যে আমি যেটা ধরেছি, এটা হচ্ছে টিম্প্যানিক পার্ট, কেমন? এটা স্কোয়ামাস পার্ট, পেট্রাস পার্ট। আরেকটা প্রসেস এখানে ভেঙে গেছে, এরকম একটা প্রসেস থাকে, তাকে বলে স্টাইলয়েড প্রসেস, যদি এখানে থাকে। যাকে এরপরে এই পেট্রাস পার্টের ইনফিরিয়ার সারফেসে একটা ফোরামেন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? আমি এবার ঢোকাচ্ছি, এখান দিয়ে ঢোকালে একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে, এপেক্স দিয়ে বেরিয়ে আসছে। দেখো ভালো করে দেখো, লাইক এ ম্যাজিক। এই ঢোকালাম, এপেক্সের ঠিক তল দিয়ে বেরিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এটাকে বলি লোয়ার ওপেনিং বা ইনফিরিয়ার ওপেনিং অফ এ ক্যারোটিড ক্যানেল। আমি যেটা ওয়ার্ডটা ঢুকেছি, এটাকে ইউ ইমেজিন, ইট ইজ নট এ ওয়ার বাট ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। Internal carotid artery goes in this fashion, ultimately enters through the posterior carotid, lower opening of the carotid canal, and comes out under the apex of the petrous part of the temporal bone. এটাকে বলে anterior opening of the carotid canal, আর এই পুরোটাকে বলে carotid canal। এটা হচ্ছে লোয়ার ওপেনিং, আপার ওপেনিং আর anterior opening of the carotid canal। এবং এখান দিয়ে হচ্ছে ক্যারোটিড, কি পাস করছে ক্যারোটিড ক্যানেল দিয়ে? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি উইথ ইস সারাউন্ডিং সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস। যখনই ব্রেনের ক্ষেত্রে আর্টারি হবে, তাকে সারাউন্ড করে সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস, কারণ সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস নড়ে যাবে কি করে? সে ক্যারোটিড আর্টারিকে হিচ হাইক করে যায়। তাহলে এইটা গেল, খুব ভালো কথা। এটা ক্যারোটিড ক্যানেল বললাম, ঠিক তার ক্যারোটিড ক্যানেলের পেছনে একটা ফসা রয়েছে, একটা ফসা, তার নাম হচ্ছে জুগুলার ফসা। এখানে হচ্ছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের হাইয়েস্ট পার্ট, বাল্ব, ওই জায়গাটা একটু ফুলে যায়, তাকে বলে বাল্ব অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। এইখানে আমরা জানি ডিসেকশনে দেখেছি কি কি ক্যারোটিড শীতে থাকে। কমন ক্যারোটিড আর্টারি divided into internal and external carotid artery. External carotid comes out from the carotid sheath. It is not a content of the carotid sheath. But internal carotid artery continued above and entered through this lower opening and ultimately enters through the under the apex foramen নাম পরে বলছি, and ultimately enter within the cranial cavity. আর আছে কি ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা কি? এইবারে দেখো, আমরা ম্যাস্টয়েড পার্ট এটা দেখেছি, এক্সটার্নাল সারফেস, খুব ভালো করে দেখো। অ্যান্ড ইন্টারনাল সারফেস একটা ডিপ এস শেপের ডিপ্রেশন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, ডিপ এস শেপের ডিপ্রেশন, এটা সবাই দেখতে পাচ্ছ। ইট ইজ নাথিং বাট দ্য ডিপ্রেশন ইজ ডান ইজ বাই এ ভেনাস সাইনাস অফ দ্য ব্রেন known as the sigmoid sinus.
known as the sigmoid sinus. যেরকম এখানে superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, transverse sinus, which is continued as a sigmoid sinus. এই sigmoid sinus যেই বেরিয়ে এলো ওর নাম চেঞ্জ হয়ে গেল, internal jugular vein হয়ে গেল। সেই internal jugular vein এখানে হাউস করছে and make a fossa, and this fossa is known as the jugular fossa. এই জুগুলার ফসাতে একটা ছোট্ট ফুটো থাকে, এটা খুব ভালো ছেলেদের জন্য বলছি, তাকে বলে জুগুলার ফোরামেন। এখান থেকে অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য ভেগাস নার্ভ যায়, বা ম্যাস্টয়েড ফোরামেন বলে, সরি, অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য ভেগাস যায়। জানা দরকার নেই, ছেড়ে দাও। শুধু এটা ক্যারোটিড ক্যানেল জানলে, তা জানলে তো হবে না, কারণ এটা তো তোমাকে দেবে না। এটা দিলে খুব ইজি হয়, এটা দিলে টাক টাক বলে দিতে পারবো, কারণ এটা ছোট জিনিস ধরতে পারবো। যেমন এখানে যদি দেয় তোমাকে, তুমি ঝট করে ফোরামেন স্পাইনোসাম বলে দেবে, কিন্তু যেই তোমাকে এখানে দেব দেখবে মাথা গুলিয়ে গেছে। সুতরাং এইখানে আমাকে জানতে হবে। এইটা হচ্ছে ক্যারোটিড ক্যানেলের লোয়ার ওপেনিং, সবাই দেখো। ইনফিরিয়ার সারফেস অফ দ্য, এবং তার পেছনে আমি মার্ক করে দিচ্ছি এটা জুগুলার ফসা। পিঙ্ক কালার দিয়ে জুগুলার ফসা আর লোয়ার ওপেনিং অফ দ্য ক্যারোটিড ক্যানেল, সবাই দেখো। হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার দিয়ে যেখানে ঢুকিয়েছি, আর পেছনটা লাল রঙের ডিপ্রেসড এরিয়াটা হচ্ছে জুগুলার ফসা। তোমাকে এরকম পিন দিয়ে বা ফরসেপ দিয়ে জিজ্ঞেস করবে এটা কি। একসাথে 2-3 জন মিলে দেখো, না হলে দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুজনে মিলে করলে কনফিডেন্সও হবে। 3 জন মিলে দেখো, একজন বলবে আরেকজন শুনবে, যদি কোনো হয় ও কোয়ারি করবে, তখন ও। প্রায় শেষের দিকে চলে গেছি। এক্সটার্না ইন্টারনা খুব একটা কিছু নেই। তাহলে আমরা কি কি ফোরামেন শিখলাম? ফোরামেন ওভেল কি পাস করে, ফোরামেন স্পাইনোসাম, ওইসব বাদ দাও, ভেসিলিয়াসকে ইনোমিনেটাস বাদ দাও। আর এখন শিখলাম ক্যারোটিড ওপেনিং। আর একটা শিখেছি, এখন নয়, পরে লাগবে, ফোরামেন রোটান্ডাম। আর কি শিখেছি? গ্রেটার প্যালেটাইন ফোরামেন, লেসার প্যালেটাইন ফোরামেন। তাড়াতাড়ি দাও, তাড়াতাড়ি দাও, এই গল্প করো না, তাড়াতাড়ি দাও। আচ্ছা, তোমরা ওটা দেখো। আচ্ছা, আমি আগেই কি বলেছিলাম? apex of the petrous part of the temporal bone articulates with the greater wing body and as well as the basic occiput. যে জায়গাটায় আর্টিকুলেট রয়েছে, দেয়ার ইজ অ্যান ওপেনিং। তাকে কি বলি আমরা? ফোরামেন ল্যাসেরাম।
ওটা দিলে বুঝতে পারবে না, ওটা দাও, তাড়াতাড়ি দাও। আরেকটা ভালো করে শোনো, আমি যে ফোরামেনটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফোরামেন ল্যাসেরাম। কি করে চিনবো? এপেক্স অফ দ্য, এটা হচ্ছে পেট্রাস পার্ট, এপেক্সে চলে যাব, এপেক্সে গেলেই একটা ওপেনিং দেখতে পারবো। কিন্তু নর্মালি ইন লিভিং কন্ডিশন দিস ফোরামেন ইজ নট লাইক দ্যাট, ইট ইজ কভার্ড বাই এ কার্টিলেজ। ফোরামেনটা দেখা যায় না যখন আমরা নর্মাল স্কাল ডিসেকশন করব, বা তুমি আমি যখন লিভিং আছি আমাকে যদি কেটে দেখা যায়, তাহলে ফোরামেন লেসেরাম, উই ক্যানট সি দ্য ফোরামেন বিকজ ইট ইজ কভার্ড বাই এ কার্টিলেজ। ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পিয়ার্সেস দিস কার্টিলেজ টু কাম, এটাকে বলে ফোরামেন ল্যাসেরাম। নর্মালি কভার্ড বাই এ কার্টিলেজ, এটা জিজ্ঞেস করবে এক্সামিনার, ওখানে একটা দিক করবে ফোরামেন ল্যাসেরাম। এটা কি এরকমই থাকে লিভিং কন্ডিশন? না স্যার, ইট ইজ কভার্ড বাই এ কার্টিলেজ। এটা দিয়ে কি পাস করে স্যার? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, ওই এপেক্স দিয়ে বেরোচ্ছিল যে, আমি দেখাচ্ছি, এই ওটা দিয়ে দাও। আজকে 1টা বাজবে। এই তারটা কোথায় গেল? এটা হারিয়ে না, এটা দিয়ে হবে না। এই ওয়ারটা দাও তাড়াতাড়ি, এই আর দেবো না তোমাদের। কি দেখে, হ্যাঁ বাচ্চারা দেখে কি করে, জাস্ট নেওয়ার জন্য দেখে। এই দেখো, তাড়াতাড়ি দেখো, এটা হচ্ছে ফোরামেন ল্যাসেরাম। ওপর দিকে নিচ দিয়েও দেখতে হবে, পরে দেখাবো আবার। ফোরামেন ল্যাসেরাম, it is normally covered by cartilage and through this anterior opening internal carotid artery anterior opening রয়েছে, so internal carotid artery passes over this cartilage. Between the petrous part of temporal bone and the basi-occiput, a foramen passes. It is known as the jugular foramen. আগের দিন দেখিয়েছি, বলেছি। Jugular foramen is divided into 3 compartments. Anterior compartment দিয়ে যায় inferior petrosal sinus, middle compartment দিয়ে যায় glossopharyngeal vagus accessory নাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর posterior compartment দিয়ে যায় sigmoid sinus going to be internal jugular vein. A large foramen known as the jugular foramen. আর বাকি একটাই ফোরামেন রয়েছে, আগের দিন দেখিয়েছি, কন্ডাইলসের তল দিয়ে একটা ফোরামেন যায়, হাইপোগ্লসাল ক্যানেলের ফোরামেন। আচ্ছা, তাহলে আমাদের যদি কেউ ওইখানে ওরাল টেবিলে বলে in norma basalis externa, what surface of the petrous part of the temporal bone can you see? Answer কি হবে? Inferior surface. এইটার পরে আর বাকি সব পড়িয়ে দিয়েছি। অক্সিপিটাল বোনে ফোরামেন, এরপরে যেটা বড় ফোরামেন সেটা হচ্ছে ফোরামেন ম্যাগনাম। আর বেসি অক্সিপিউটে কি কি স্ট্রাকচার লাগে? অ্যাক্ট, এপিক্যাল লিগামেন্ট, মেমব্রেনা, এই ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট অ্যান্ড মেমব্রেনা টেক্টোরিয়া। কোথায় লাগে মার্ক করা আছে, ওটা ইন্টারনাতে, আমি আবার ইন্টারনাগুলি, তুমি এটা দেখে নাও, জুগুলার ফোরামেন। এরপরে আমরা চলে যাব নর্মা বেসা, আমি একটু রিভিশন করে দিই, ততক্ষণে ওটা দেখুক। তাহলে ব্লুটা হচ্ছে কি? ম্যাক্সিলা বোন,
ওই কালারটা কি কালার? ম্যাক্সিলার পেছনে পিঙ্ক, পিঙ্ক কালার। এটা হচ্ছে প্যালেটাইন বোন। এইটা প্যালেটাইন বোনের হরাইজন্টাল প্লেট, আর এটা হচ্ছে পিরামিডাল প্রসেস। এটাকে বলা হয় পিরামিডাল প্রসেস, অ্যান্ড দিস দ্য লেসার প্যালেটাইন ফোরামেন। এটা হচ্ছে গ্রেটার প্যালেটাইন ফোরামেন। কেমন? এই হচ্ছে ভোমার বোন, এটা হচ্ছে গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড বোন, বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড বোন, ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন স্পাইনোসাম। এটা হচ্ছে বেসি অক্সিপিউট, ফোরামেন ম্যাগনাম। এইটা হচ্ছে ফোরামেন ল্যাসেরাম, আর এইখানে রয়েছে জুগুলার ফোরামেন। এইটা হচ্ছে জুগুলার ফোরামেন, ফোরামেন ল্যাসেরাম। আচ্ছা, এইবারে দেখি তোমরা কি রকম বলতে পারছো। এটা কি ফোরামেন? এটা এইটা এটা ফোরামেন ল্যাসেরাম, আর এটা মোরলেস যে জুগুলার ফোরামেন। আচ্ছা, আরেকটা ফোরামেন এক্সটার্নাতে একটা জিনিস দেখা যায়, এইটা এখানটায় আমি দেখাচ্ছি, তো অত ওইটা দেখো ওখানে ফোরামেন এক্সটার্নাল। এরপরে যদি আমরা টিম্পেনিক পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনের কাছে আসি, এইটা একটা ওপেনিং থাকে, দেখতে পাচ্ছ? এই ওপেনিং এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। এইটা এখান দিয়ে গেলেই এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, এবং এটা হচ্ছে স্টাইলয়েড প্রসেস। ভেঙে গেছে, এটা হচ্ছে স্টাইলয়েড প্রসেস। এরপরে বাদ দিয়ে লিখে নাও, এইটা বাদ দিয়ে, ফোরামেনটা বাদ দিয়ে আমরা পরীক্ষায় বসবো না। সেটা কি আমি এখন ঢোকাচ্ছি। এই ওয়ার্ডটা দাও, ওটা দাও, না দাও এইটা দাও। স্টাইলয়েড প্রসেসের পস্ট্রোমিডিয়ালি এই ফোরামেনটা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় বসবো না, বলে দাও। এইটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। এই যে এখান দিয়ে যদি আমরা যাই, আমরা কাকে হিট করব? টিম্প্যানিক মেমব্রেন, কানের পর্দা যেটা বলি, এই যে কান খোঁচা দিকে আমরা ফাটিয়ে দেই। আর ঠিক স্টাইলয়েড প্রসেসের পস্টেরিয়রলি একটা ফোরামেন আছে, আমি ঢোকালাম। এটা স্টাইলয়েড প্রসেস অ্যান্ড ম্যাস্টয়েড পার্ট অফ টেম্পোরাল বোনে আছে। তাহলে কি নাম ফোরামেন দেব? স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন। এইটা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় আমরা ওরালে বসবো না। এই যে দেখো, স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন কেন বসবো না? কারণ এখান থেকে বেরিয়ে আসে সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ অর ফেসিয়াল নার্ভ। এটাকে কি বেরিয়ে আসে? ফেসিয়াল নার্ভ। স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন, স্টাইলয়েড ফোরামেনের পস্টেরিয়রলি আমরা এই ফোরামেনটা দেখতে পাবো, স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন। কেমন? এইখানটার। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে এখানে, এটা হচ্ছে কন্ডাইলার ফসা, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের ফসা। তার একটা আর্টিকুলার পার্ট আছে, নন আর্টিকুলার পার্ট আছে। নন আর্টিকুলার পার্ট ইজ ফর্মড বাই দ্য টিম্প্যানিক পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, আর আর্টিকুলার পার্ট হচ্ছে কন্ডাইলার ফসাটা রয়েছে এইখানটায়, আর নন আর্টিকুলার পার্ট। এই দুটো পার্টের মাঝখানে একটা ছোট্ট ফোরামেন আছে, এটাকে বলে স্কোয়ামো টিম্প্যানিক ফিশার। স্কোয়ামো টিম্প্যানিক ফিশার অত জানার দরকার নেই। তাহলে এটা হচ্ছে আর্টিকুলার পার্ট, এটা হচ্ছে নন আর্টিকুলার পার্ট। নন আর্টিকুলার পার্ট ইজ অকুপাইড বাই এ পার্ট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। ছেড়ে দাও। এরপরে আমরা ঢুকে যাচ্ছি, আর এগুলি তো পারবে, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট, সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন, ইনফিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন, হাইয়েস্ট নিউক্লিয়ার লাইন, এগুলো কিন্তু নর্মা বেসালিস এক্সটার্নাতে চলে আসছে। তার মধ্যখানে সেমি অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপিরিয়র, আর সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইনে কি কি লাগে? মিডিয়ালি ট্র্যাপেজিয়াস, ল্যাটারালি স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড অ্যান্ড স্প্রেনিয়াস ক্যাপিটিস। যাকে ওটা পড়ে নিও। আর এগুলি বলে অক্সিপিটাল কন্ডাইল, ফোরামেন ম্যাগনাম। এরপরে ইন্টারনা। ইন্টারনার হচ্ছে আবার অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, মিডিল পার্ট, পস্টেরিয়ার পার্ট। বেশিক্ষণ লাগবে না, প্রায় অনেকটাই হয়ে গেছে। এইখানটায় যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস।
ফ্রন্টাল বোনে যে ইয়ার রয়েছে দুপাশে দুটো, ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস যে গ্যাপ রয়েছে, এইটা ফ্রন্টাল বোনটা উপর দিকে কেটে গেছে, এই হচ্ছে ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস। ইট ইজ ফিল্ড উইথ এয়ার অ্যান্ড লাইন্ড বাই এ মিউকাস মেমব্রেন, এবং এখান দিয়ে ওপেনিংটা নোজে চলে যাবে। যাকে এইটা হচ্ছে ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস। দেখো এই যে বোনের প্লেটের মধ্যে যেটা রয়েছে, এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস। এখানে ঢুকিয়ে বলবে এটা কি স্যার? ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস। এটা কি? প্যারানেজাল সাইনাস। এটা কোথায় ওপেন করেছে বলতে হবে। হ্যাঁ, ফ্রন্টোইডময়েড রিসেস দিয়ে মিডিল মেটাস অফ দ্য নোজে রেড করেছে। আচ্ছা, এরপরে একটা মোরগের ঝুঁটির মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছ। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য ইথময়েড বোন। ও আমার কাছে এই যে জাস্ট লাইক এ কক্সকোম্ব, মোরগের ঝুঁটি কক্সকোম্ব মাঝখানে রয়েছে, সবাই দেখতে পাচ্ছ? এটাকে বলে ক্রিস্টা গ্যালি। ক্রিস্টা গ্যালি, তার চারপাশে দেয়ার আর মাল্টিপল স্মল ফোরামেন্টস। ক্রিস্টা গ্যালির চারপাশে মাল্টিপল স্মল ফোরামেন দেখতে পাচ্ছ, খুব ছোট ছোট ফুটো ফুটো, হ্যাঁ, যে নিডল দিয়ে যেন ফুটো করেছে। ইট ইজ দ্য প্যাসেজ অফ দ্য অলফ্যাক্টরি নার্ভস, রুটলেটস অফ দ্য অলফ্যাক্টরি নার্ভ। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য ক্রিস্টা গ্যালির পাশেই ক্রিপ্রিফর্ম প্লেট অফ দ্য ইথময়েড বোনের সুপিরিয়ার সারফেস। তাহলে এই যে ছোট ছোট রয়েছে, এগুলি হচ্ছে কি বললাম, অলফ্যাক্টরি নার্ভসের রুটলেটস এখান দিয়ে পাস করে। আর এটাই হচ্ছে ওপেনিংটা হচ্ছে ফোরামেন সিকাম। এই ফোরামেনটা হচ্ছে ফোরামেন সিকাম। কেমন? এইটা সামনের দিকে ক্রিস্টা গ্যালির সামনে একটা ছোট্ট ফোরামেন আছে, ফোরামেন সিকাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ক্রিস্টা গ্যালি, এইটা হচ্ছে ক্রিস্টা গ্যালি। আর এখানে হচ্ছে অলফ্যাক্টরি নার্ভসের রুটলেটস পাস করে। ক্রিপ্রিফর্ম প্লেট বলা হয় এর জন্য, এটাকে ক্রিপ্রিফর্ম প্লেট। এইটা হচ্ছে অপটিক ক্যানেল। যে অপটিক ক্যানেলটা তখন দেখছিল, ওখান দিয়ে দেখা যায় না, এখান দিয়ে দেখা যায়। কেমন? আচ্ছা, এরপরে অপটিক ক্যানেলের পাশে, এবার এটা সবাই দেখো, যেটা আমাকে কালকে লাগবে তোমার আমার লেকচারে। এইবারে এটা হাতে নিয়ে দেখো, একটা অবলং স্পেসেস ফোরামেন রয়েছে, ফিশার। এটাকে বলা হয় সুপিরিয়ার অরবিটাল ফিশার। সবাই দেখো এটা, সুপিরিয়ার অরবিটাল ফিশার। সুপিরিয়ার অরবিটাল ফিশার between the lesser wing and greater wing of the sphenoid bone. Superior orbital fissure. ওয়্যারটা সরাবে না। এখান দিয়ে পাস করে এলএফটি, ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল ট্রক্লিয়ার নার্ভ, অকুলোমোটর নার্ভ, নেজোসিলিয়ারি নার্ভ, সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার এইটা এই যে রিটর্ট শেপেড বক যন্ত্রের মতো, এই যে এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এই যে ঠিক অপটিক ফোরামেনের নিচে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার between the lesser wing and the greater wing of the sphenoid bone. Superior orbital fissure. ওরে বাবা রে, এই যে এটা সুপিরিয়র অরবিটাল, আরে বাবা, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারে ঢোকালাম। কেমন? এটা হচ্ছে লেসার উইং, এটা হচ্ছে বডি, এটা হচ্ছে লেসার উইং অফ স্ফেনয়েড বোন, এটা হচ্ছে গ্রেটার উইং, এই হচ্ছে ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন স্পাইনোসাম। এই হচ্ছে ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন স্পাইনোসাম, এবং এই হচ্ছে ফোরামেন রোটেন্ডাম। ঠিক সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার নিচে আছে ফোরামেন রোটেন্ডাম। আচ্ছা,
এইটা কি দিয়ে তৈরি, কোন বোনস কেউ বলতে পারবে? এটা তো লেসার উইং, এইটা গ্রেটার উইং, এই জায়গাটা কি? ফ্রন্টাল বোন, অরবিটাল প্লেট অফ ফ্রন্টাল বোনের সুপিরিয়ার সারফেস। এবং এটা কনভলিউশন কেন? ব্রেইনের কনভলিউশনের জন্য। এখানে ফ্রন্টাল লোব লাই করে। অপটিক ক্যানেল দেখলাম, সুপিরিয়র ফোরামেন ওভেল, এটাই ভালো নেই। আরেকবার সবাই দেখো, এখান দিয়ে ভালো করে দেখা যায় ফোরামেন রোটান্ডাম, ফোরামেন রোটেন্ডাম ঠিক সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের নিচে। সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার হচ্ছে এইটা, একদম রিটর্টের মতো, দেখো এখানে বেরিয়ে যাবে না, একদম রিটর্টের মতো। রিটর্ট বুঝো সায়েন্সে? হ্যাঁ, ডিস্টিলেশনে রিটর্ট বলা হয়, বাংলাতে বলে বকযন্ত্র। রিটর্ট, রিটর্ট তোমাদের করানো হয় না কেমিস্ট্রিতে 11-12-এ? ডিস্টিলেশন অফ ওয়াটার উঠে গেছে? ও, তাহলে দেখতে পাতে রিটর্টে হিট দিয়ে, কন্ডেন্সার দিয়ে ইভেপোরেট করে আবার কি করে মানে ওয়াটার ফর্মেশন হয় কন্ডেনসেশনের জন্য, ইন ইউর স্কুল ডেজ। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, ঠিক তার নিচে হচ্ছে ফোরামেন রোটান্ডাম। আচ্ছা, এরপরে খুব ইম্পর্টেন্ট, এইটা বাদ দিয়ে কেউ যাবে না, আমি মাঝখান দিয়ে বলছি, এটা কিন্তু খুব জিজ্ঞেস করবে। এইবারে সবাই উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়িয়ে দেখো, নইলে এত বারবার বলা যাবে না, আমার আর দিচ্ছে না। এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, সুপিরিয়র সারফেস, বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোনের সুপিরিয়র সারফেস। এই যে প্লেন স্ট্রাকচারটা রয়েছে বডি অফ দ্য সুপিরিয়র, বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোনের সুপিরিয়র সারফেসে, এই প্লেন অ্যান্টিরিয়র পার্টে যে প্লেনটা রয়েছে সেটাকে বলে জুগাম স্ফেনয়েডালি। কি বলে? জুগাম। ঠিক তার পেছনে একটা ক্যানেল, একটা ডিপ্রেস ক্যানেল রয়েছে ট্রান্সভার্সলি, এই দেখো, এই যে এটাকে বলে অপটিক ক্যানেল, এই সরি কাইজম্যাটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে একটা রেজ বর্ডার আছে, এই যে এইটাকে বলে টিউবারকুলাম সেলি। তাহলে জুগাম, কাইজমেটিকাস, তারপর হচ্ছে টিউবারকুলাম সেলি, টিউবারকুলাম সেলি, তারপরে একটা ডিপ্রেস ফসা আছে, এইটাকে বলে হাইপোফিশিয়াল ফসা। এখানে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড লজ করে, হাইপোফিশিয়াল ফসা। তারপরে রয়েছে ডরসাম সেলি, টিউবারকুলাম সেলি, হাইপোফিশিয়াল ফসা আর ডরসাম স্মেলি, এই তিনটে মিলে এটাকে বলা হয় সেলা টার্সিকা। হর্সের উপরে যে বসে ওটাকে বলে সেলা টার্সিকা। তাহলে এটা হচ্ছে ডরসাম সেলি, টিউবারকুলাম সেলি, হাইপোফিশিয়াল ফসা আর ডরসাম স্মেলি, সব মিলিয়ে বলছে। আর এটা হচ্ছে কি হাইপোফিশিয়াল ফসা, এটা জিজ্ঞেস করবেই করবে, এরকম হাত দিয়ে হাইপোফিশিয়াল কি লজ করে? স্যার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। ঠিক টাচ করে না, একটু ওপরে থাকে, আর এটাকে কভার করে থাকে একটা মেমব্রেন, তাকে বলে ডায়াফ্রাম সেলি, হুইচ ইজ পিয়ার্সড বাই দ্য পিটুইটারি স্টক। পড়ে নেবে, হয়ে যাবে, সেইটা শিখলাম। লেসার উইং যেখানে শেষ হয়েছে, এই যে এই এন্ডটা, এটাকে বলে অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস। লেসার উইং যেখানে শেষ হয়েছে, খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে, অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস। আর ডরসাম শ্রেণীর যে অ্যান্টিরিয়র এন্ড এইটা, এটাকে বলে পস্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস। আর টিউবারকুলাস শ্রেণীর ল্যাটারাল এন্ডটাকে বলে মিডিল ক্লিনয়েড প্রসেস। তাহলে আবার দেখাচ্ছি, অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, মিডিল ক্লিনয়েড প্রসেস, পস্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস। কেমন? এই দেখো, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, মিডিল ক্লিনয়েড প্রসেস, পস্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস। এইটাকে বলে জুগাম, এটাকে বলে অপটিক কাইজমেটিকাস, অপটিক ভুলে যাচ্ছিস, অপটিক ভুলে গেলাম, একটু দেখে নিও। এটা হচ্ছে টিউবারকুলাম সেলি, এটা হচ্ছে হাইপোফিশিয়াল ফসা, এটা হচ্ছে ডরসাম সেলি। টিউবারকুলাম স্পেলি, হাইপোফিশিয়াল ফসা আর ডরসাম স্পেলি মিনে হচ্ছে সেলা টার্সিকা। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, টিউবারকুলাম সেলি ল্যাটারেন্টটা হচ্ছে মিডিল ক্লিনয়েড প্রসেস, আর
ডরসাম সেলির এটা হচ্ছে কি posterior clinoid প্রসেস। এইটা হচ্ছে ফোরামেন ল্যাসেরাম এপেক্সের, ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন স্পাইনোসাম, এই হচ্ছে ফোরামেন রোটেন্ডাম গেল, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এরপরে এই এদিকে আসো, সুপিরিয়র সারফেস, অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য পেট্রাসে আমরা দেখতে পাই একটা ডিপ্রেসড এরিয়া। এই ডিপ্রেসড এরিয়ায় লজ করে ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন, এই যে এইটা ঠিক ফোরামেন ল্যাসেরামের পেছনে ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন। আর এখানে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, তাকে বলে আর্কুয়েট এমিনেন্স, সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলের নিচে থাকে, আর এইটাকে বলে টেগমেন্ট টিম্প্যানি। এই লাস্ট এইটা শুধু দেখে যাও সবাই, এসো না বলে যাবে, এবার এইটা না দেখে যাবে না। এরপর পস্টিরিয়র সারফেসে একটা ফোরামেন রয়েছে, আমি ঢোকাচ্ছি সবাই দেখো, ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে উঠেই একটা ফোরামেন, সবাই দেখো এটা, এটাকে বলে এক্সটার্নাল, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মিয়েটাস। তাহলে স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন, ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক ফোরামেস না জেনে পরীক্ষায় যাব না। ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মিয়েটাস, হ্যাঁ ভেরি গুড, দিস ওয়ান ইজ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক পরিসাস। কোনটা? না না না, দিস ওয়ান, লার্জ ওয়ান, লার্জার ওয়ান, দিস ওয়ান। আর এইটা ফিশারটা তো এই যে এরকম বড়, এটা তো তোমার জুগুলার ফোরামেন, অ্যান্ট্রিয়ালি রয়েছে ফোরামেন ল্যাসেরাম, ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন স্পাইনোসাম, ফোরামেন রোটেন্ডাম, অপটিক ক্যানেল, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, টিউবারকুলাম সেলি, এটা টিউবারকুলাম সেলি, ডরসাম সেলি, হাইপোফিশিয়াল ফসা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সালকাস কায়াজমিটিকাস,